Good morning students. Welcome to our class. With previous class we completed up to 7 problems. Now come to the 8th one. This is very important question for 2 marks. Now come to the given here question is a wire attached to vertical pole of height 18 meters is 24 meter long. అంటే ఒక వైర్ వర్టికల్ పోల్కి 1 ఎండింగ్ పాయింట్లో అటాచ్ చేస్తుందట. ఆ వైర్ లెంత్ ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ 24 మీటర్స్. వర్టికల్ పోల్ అంటున్నారు కదా. సో లెట్ మీ డ్రా హియర్ డయాగ్రామ్. I am taking this is pole, marking with A, B. Okay, the height of the pole is given, that is 18 meters, and at one end point the wire is attached. That wire length is given, that is 24 meters. Okay, and has a stake attached to the other end. Stake అంటే తెలుసు కదా, అంటే మనం పెట్ యానిమల్స్ కానివ్వండి, ఎలక్ట్రికల్ పోల్స్ని కానివ్వండి ఫిక్స్ చేయడానికి మెటల్తో కానీ వుడెన్తో కానీ తయారు చేస్తారు. అది గ్రౌండ్కి అటాచ్ చేసి ఉంటుంది అనమాట. దాన్నే స్టేక్ అంటారు. సో ఎట్ సమ్ దిస్ పాయింట్ ఐఎమ్ మార్కింగ్, దట్ ఈస్ సి. ఓకే, సో ఈ వైర్కి 1 ఎండింగ్లో పోల్ ఫిక్స్ చేసాం, అనదర్ ఎండింగ్లో స్టేక్ అటాచ్ చేసింది అంటున్నారు. దట్ వైర్ లెంత్ ఈస్ గివెన్, దట్ ఈస్ 24 meters. And how far from the base of the pole should be stake be driven so that the wire will be tight. అంటే ఈ వైర్ని టైట్ చేయడానికి ఈ స్టేక్ని ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి అంటే ఆ ప్లేస్ చేసే పాయింట్ అనేది పోల్ యొక్క బేస్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్లో ఉండాలి అంటున్నారు. అంటే వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ ద పోల్ అండ్ ది స్టేక్. ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బీసీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. డిస్టెన్స్ అంటున్నాను కదా, సో అవర్ కన్వీనియన్స్ ఐఎమ్ మార్కింగ్ విత్ డి. సో ఐ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ హియర్ డి. సో నౌ కమ్ టు ది గివెన్ పాయింట్స్ హియర్ ఆర్ height of the pole is given from the figure, that is nothing but AB. That measurement is 18 meters. Okay, next one, length of the wire is given from the figure, that is AC, 24 meters. Then we have to calculate distance between base of the pole to the stake from the figure, that is BC. మనం దాన్ని ఏమనుకున్నాం, D అనుకున్నాం. సో we have to calculate D measurement here. Okay, now come to the proof here. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే వర్టికల్ పోల్ అన్నాను, ఇంట్రడక్షన్ క్లాస్లో నేర్చుకున్నాం. వర్టికల్ మీన్స్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ గ్రౌండ్తో ఎంత యాంగిల్ మేక్ చేస్తుంది అంటే పర్పెండిక్యులర్గా ఉంటుంది, మేకింగ్ యాంగిల్ 90 degrees విత్ ద బేస్. అంటే AB ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ది BC. ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ వీ కెన్ కంక్లూడ్ దట్ ఈస్ ట్రయాంగిల్ ABC ఈజ్ ఎ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. ఓకేనా, సో లెట్ మీ రైట్ హియర్ యాంగిల్ B ఈక్వల్స్ టు 90 degrees. Triangle ABC is a right angle triangle. Right angle triangle అంటున్నాను కదా. So here we have to use the concept of Pythagoras theorem. What is Pythagoras theorem statement is square of hypotenuse is equals to the sum of the squares of other two sides. This is the statement of Pythagoras theorem. So here నేను డిస్టెన్స్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి ఐఎమ్ యూజింగ్ ది స్టేట్మెంట్ ఆఫ్ Pythagoras theorem. According to this statement, from the figure AC is the hypotenuse, remaining two sides are the AB and BC. Okay, so from the figure
hypotenuse AC square equals to AB square plus BC square. So here let me substitute. Given values are AC is given, that is 24 meter whole square is equals to AB is given 18 meters whole square plus BC, that is nothing but D we have to calculate. So 24 square, we know that value is, that is nothing but 576 meter square is equals to 18 square, means 18 into 18, that is 324 meter square is equal plus D square. Then we have to calculate D value kabatti here I am shifting 324 to the left side, then it will change as D square is equals to 576 meter square minus 324 meter square. Do subtraction here. Subtract cheste. This is 252 meter square. But we need the only D value kavali kabatti. Then square ni right side shift cheste root of 252 meter square. అయితే 252 అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ కాదు కాబట్టి దాన్ని ఫ్యాక్టరైజ్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. సో లెట్ మీ ఫ్యాక్టరైజ్ హియర్. ఐఎమ్ యూజింగ్ సిక్స్త్ టేబుల్. 6 4s are 6 2s are again 6 7s are. So we got here 252 means nothing but 6 into 6 into 7. So we got here 252 equals to 6 into 6 into 7, means nothing but 6 square into 7. This is final factorization of 252. So let me write here 6 square into 7 meter square. 6 square అన్నాను కదా, మీరు ఇక్కడ రూట్ అయినా సపరేట్ చేయొచ్చు. రూట్ సపరేట్ చేస్తే రూట్ ఆఫ్ 6 స్క్వేర్ ఇంటూ రూట్ 7 మీటర్ స్క్వేర్కి కూడా రూట్ అప్లై చేస్తే మనకి స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి మీటర్ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా స్క్వేర్ రూట్ క్యాన్సిల్ అయ్యి ఫైనల్లీ వీ గాట్ 6 root 7 meters. This is D. D means nothing but, therefore the distance between base of the pole to the stake. From the figure, that is BC, how much we got here? 6 root 7 meters. I hope I am clear about this question. Vertical అన్నారు కదా, సో నథింగ్ బట్ బేస్తో అది ఎంత యాంగిల్ మేక్ చేస్తుంది అంటే 90 degrees. ఓకే, డయాగ్రామ్ని డ్రా చేయగలిగితే దట్ విల్ కమ్స్ అండర్ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వచ్చింది అంటే వీ కెన్ యూజ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థియరమ్. మీరు ఈ స్టేట్మెంట్ని యూజ్ చేసి మీరు ఏ మెజర్మెంట్ అయినా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. నౌ కమ్ టు ది 9th one. దిస్ వన్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫర్ 2 marks. స్కిప్ చేయకండి. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ ద గివెన్ హియర్. క్వశ్చన్ ఈజ్ 2 poles of height 6 meters and 11 meters stand on a plain ground. So let me draw here diagram. This is first pole I am marking with, that is AB. Okay, this height measurement is given, that is 6 meters. On the same plain ground with some distance, second pole is there. The height of the second pole is given, that is 11 meters. I am marking this pole with CD. Okay, if the distance between the feet of the poles is 12 meters, so the distance between the feet, that is 12 meters, this measurement is given. Find the distance between their tops. It's nothing but this measurement we have to calculate, that is BD. Okay, so let me write here. Given points are the height of the first pole. From the figure we mark with, that is AB, how much? 6 meters. Similarly, the height of the second pole
we mark in the figure with CD, that is 11 meters. Along with that, the distance between the feet of the poles from the figure, that is AC, that measurement is given 12 meters. Then we have to calculate the distance between their tops from the figure, that is nothing but BD. We have to calculate. Okay, this is the given data. Now come to the proof. To calculate the distance between their tops, I am doing here one construction, that is nothing but I am drawing a parallel line from vertex B. That line is parallel to the side AC, like this. Okay, AC ki parallel gunde laga B vertex nunchi నేను ఒక లైన్ ని డ్రా చేశాను. ఆ లైన్ పోల్ ని అంటే CD పోల్ ని సమ్ పాయింట్ దగ్గర ఇంటర్సెక్ట్ చేసింది. ఐ యామ్ మార్కింగ్ విత్ E. ఓకే, అయితే ఇక్కడ ఒక పాయింట్ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఈ పోల్స్ అనేవి, పోల్స్ కానీ ట్రీస్ కానీ బిల్డింగ్స్ కానీ అవి ఎలా ఉంటాయి అంటే వర్టికల్గా ఉంటాయి. అంటే నథింగ్ బట్ దోస్ ఆర్ మేకింగ్ యాంగిల్ 90 degrees విత్ ద గ్రౌండ్. సో ఇక్కడ యాంగిల్ ఎంత ఉంటుంది అని అంటే నాకు 90 degrees ఉంటుంది. సిమిలర్లీ నేను ఏసీకి ప్యారలల్గా ఒక లైన్ డ్రా చేస్తే, ప్యారలల్ అంటున్నాను కదా, సో ఈ ఏసీ సిడీకి ఎంతైతే యాంగిల్ మేక్ చేస్తుందో బి కూడా సిడి పోల్తో అంతే యాంగిల్ మేక్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే ప్యారలల్ అంటున్నాను కదా. సో ఆబ్వియస్లీ నాకు ఇక్కడ ఎంత వచ్చింది, రైట్ యాంగిల్ వచ్చింది. సిమిలర్లీ నాకు ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది, ఇది రైట్ యాంగిల్ వస్తుంది. అంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే I got here ACEB is a rectangle. Okay, so let me write those points out here. Draw a line from B is parallel to AC. Okay, parallel line draw చేసిన తర్వాత we got here ACEB quadrilateral is a rectangle. So ACEB is a rectangle. మనకు పాయింట్ తెలుసు, రెక్టాంగిల్లో ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ సేమ్ లెంత్. సో ఇక్కడ నాకు ఏబి 6 meters అయితే సిఈ ఎంత అవుతుంది అంటే 6 meters అవుతుంది. సిమిలర్లీ ఏసీ 12 అయినప్పుడు బి కూడా ఎంత అవుతుంది అంటే 12 meters అవుతుంది. సో లెట్ మీ రైట్ ఏబి is equals to CE, how much? 6 meters. Similarly, AC is equals to BE is equals to 12 meters. Okay. Now we have to calculate BD measurement. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ ప్యారలల్ లైన్ డ్రా చేసిన తర్వాత BED is a రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వచ్చింది. ఈ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో మనం బీడీని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అని అంటే మనకి BE ఆల్రెడీ తెలుసు, ఈడీని కూడా మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే నాకు ఇక్కడ కంప్లీట్ హైట్ ఆఫ్ ద పోల్ ఇచ్చారు 11 meters, అందులో సిఈ వచ్చింది 6 meters. అప్పుడు డిఈ ఎంత అవుతుంది అంటే తెలుసు మనకి ఎంత అవుతుంది, 11 నుంచి 6 సబ్స్ట్రాక్ట్ చేస్తే మనకి డిఈ మెజర్మెంట్ వస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హౌ మచ్, 5 meters we got. So let me write that point here. DE is equals to CD minus CE. That is nothing but 11 meters లో నుంచి 6 meters ని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే we got 5 meters. Now మనకి BE మెజర్మెంట్ వచ్చేసింది, DE మెజర్మెంట్ వచ్చేసింది. BE ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అంటే ఒక ప్యారలల్ లైన్ని డ్రా చేయడం వల్ల ACEB అనేది రెక్టాంగిల్ అయింది. రెక్టాంగిల్లో ఒక పాయింట్ ఉంది, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ది సేమ్ లెంత్. సో అకార్డింగ్ టు దట్ పాయింట్ AC 12 meters అయినప్పుడు BE కూడా 12 meters అవుతుంది. AB 6 అయినప్పుడు CE కూడా 6 అవుతుంది. ఇది 6 అయినప్పుడు
టోటల్ హైట్ ఎంత ఇచ్చారు, 11 ఇచ్చారు. మనకి ఇది 6 అయినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ మనకి డిఈ ఎంత అవుతుంది అంటే 11 మైనస్ 6, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ 5 మీటర్స్. నా ఫ్రమ్ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది బీడీ కాబట్టి హియర్ వీ హ్యావ్ టు టేక్ ద ట్రయాంగిల్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బీఈడి, రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్. సో నెక్స్ట్ పాయింట్, ఫ్రమ్ triangle BED, in this triangle you can write angle of BED equals to 90 degrees. Means nothing but we got BED is a right angle triangle. So right angle triangle వచ్చింది, మనం BD nothing but hypotenuse ని calculate చేయాలి కాబట్టి here we are using the statement of Pythagoras theorem. What is the Pythagoras theorem statement is hypotenuse square equals to side 1 square plus side 2 square. According to this triangle, hypotenuse is BD square is equals to remaining sides. Those are BE square plus ED square. So here let me substitute given values for BE from the figure, that is 12 meters whole square plus ED 5 meters whole square. Okay. Square చేస్తే 12 square means nothing but 12 into 12 we know 144 meter square plus 25 meter square. In the next step BD square add చేస్తే we got 169 meter square. But మనకు కావాల్సింది BD. సో స్క్వేర్ని రైట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే it will convert as root. 169 అనేది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్. సో దాన్ని మనం 13 స్క్వేర్గా రాయొచ్చు. ఇక్కడ నేను రెండింటిని కంబైన్ చేసి 13 మీటర్ హోల్ స్క్వేర్ రాస్తున్నా విత్ రూట్. హియర్ రూట్ స్క్వేర్ ఆర్ గెట్ క్యాన్సిల్. ఫైనలీ వీ గాట్ 13 meters. సో BD we got here 13 meters. What is the meaning of BD? The distance between their tops. So let me conclude. The distance between their tops from the figure, that is nothing but BD. How much we got? 13 meters. I hope I am clear about this one. ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. 2 poles ఇచ్చారు. 1 pole height is given 6 meters. Second pole height is given 11 meters. వాటికి బేస్కి డిస్టెన్స్ ఇచ్చారు, దట్ ఈస్ 12 meters. దెన్ మనల్ని ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయమన్నారు అంటే ద డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దేర్ టాప్స్, అంటే ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ నథింగ్ బట్ బీడీని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో ఈ బీడీ మెజర్మెంట్ క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి నేను ఇక్కడ ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేశాను, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ డ్రా ఏ లైన్ ఫ్రమ్ వర్టెక్స్ బి దట్ ఈస్ ప్యారలల్ టు ద ఏసీ. ఏసీకి ప్యారలల్గా ఉండేలాగా ఒక లైన్ని డ్రా చేశాను. ఇక్కడ ఏసీకి ప్యారలల్ అంటున్నానంటే ఏసీ 2 పోల్స్కి ఎలా ఉంది అంటే గ్రౌండ్ కదా, పర్పెండిక్యులర్గా ఉంది అని అంటే బీఈ కూడా రిమైనింగ్ 2 పోల్స్కి పర్పెండిక్యులర్గానే ఉంటుంది. అంటే వీ గాట్ హియర్ ఏసీఈబి ఈజ్ ఎ రెక్టాంగిల్. రెక్టాంగిల్ ఒక పాయింట్ ఉంది, ఆపోజిట్ సైడ్స్ ఆర్ ఇన్ ది సేమ్ మెజర్మెంట్. సో ఏబి 6 అయినప్పుడు సి కూడా మనకి ఎంత వస్తుంది? 6 meters. సిమిలర్లీ ఏసీ 12 meters అయినప్పుడు బీఈ కూడా 12 meters వచ్చింది. మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది బీడీ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ట్రయాంగిల్ బీఈడి. ఈ బీఈడిని కన్సిడర్ చేస్తే బీడీ అనేది హైపోటెన్యూస్ అవుతుంది. మనకి ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ని బేస్ చేసుకుంటే మనకి బీఈ వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనకి ఏ మెజర్మెంట్ కావాలి అంటే ఈడీ కావాలి. ఈడీ ఎలా వస్తుంది అంటే టోటల్ హైట్ ఆఫ్ ద పోల్ ఈస్ గివెన్ దట్ ఈస్ 11 meters. అందులో మనకి ఇక్కడ సిఈ 6 meters వచ్చినప్పుడు ఆబ్వియస్లీ ఇది ఎంత అవుతుంది అంటే 5 meters. అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామంటే 11 minus 6. ఓకే, ఇక్కడ బీఈడి అనేది రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ వచ్చింది. సో హియర్ వీఆర్ యూజింగ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ పైథాగరస్ థీరం. అప్లై చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేసేస్తే we got here the distance between their tops is 13 meters. I hope I am clear about 9th one. Come to the 10th one. Now come to the 10th question. This is very important 4 marks question. అస్సలు స్కిప్ చేయకండి, 2-3 times ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగచ్చు. ఓకే, నౌ లుక్ ఎట్ ది గివెన్ హియర్. క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇన్ an equilateral triangle ABC. So here given triangle is equilateral triangle. So let me draw diagram
ABC. So given points are triangle ABC is an equilateral triangle. We know equilateral triangle ante 3 sides equal ga untayi. Nothing but AB is equals to BC is equals to AC. Of course 3 angles kuda equal untayi, but మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన సైడ్ లో కాబట్టి నేను ఆ పాయింట్ ని ఇక్కడ కన్సిడర్ చేయట్లేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్, D is a point of side BC. అంటే BC సైడ్ పైన D అనే పాయింట్ ఉందట. such that అది కూడా ఎలా ఉంది అని అంటే, సో లెట్ మీ రైట్, D is a point on side BC such that BD is 1/3 of BC. Okay, this point, this one is important. D కూడా ఎలా ఉంది అని అంటే 1/3 of BC లో ఉందట. సో లెట్ మీ జాయిన్ AD. ఓకే, now what we have to prove, required to prove is 9AD square is equals to 7AB square. This statement we have to prove. Okay, ఈ స్టేట్మెంట్ని మనం ప్రూవ్ చేయాలి అంటే ఇక్కడ నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ చేస్తున్నా. సో కన్స్ట్రక్షన్ ఐఎమ్ డూయింగ్ హియర్, ఐఎమ్ డ్రాయింగ్ one altitude in triangle ABC. That intersection point I am marking with E. So AE is perpendicular to the BC. I hope I am clear. ఒక కన్స్ట్రక్ట్ చేశాను, నేను ఒక ఆల్టిట్యూడ్ని డ్రా చేశాను. ఓకేనా? సరే, ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ మనకి ఇచ్చారు? ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ ఇచ్చారు. ఇక్కడ ఒక నోట్ ఉంది, మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్. బిఫోర్ క్లాస్లో కూడా దీని గురించి నేను డిస్కస్ చేశాను. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ మీడియన్స్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ an equilateral triangle. అంటే ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్లో ఆల్టిట్యూడ్ ఏదైతే ఉంటుందో దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వర్క్స్ యాజ్ మీడియన్ ఆల్సో. అదే ఆల్టిట్యూడ్ అవుతుంది, అదే మీడియన్ అవుతుంది. అంటే నథింగ్ బట్ ఏఈ అనేది ఆల్టిట్యూడ్ అయింది అంటే మేకింగ్ యాంగిల్ 90 degrees, అలాంగ్ విత్ దట్ మీడియన్ కూడా అవుతుంది. మీడియన్ ఇట్స్ నథింగ్ బట్ ఈ ఈజ్ ద మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద బీసీ, ఆర్ యూ కెన్ సే ఈ బైసెక్ట్ ద సైడ్ బీసీ. అంటే ఇక్కడ నేను కంక్లూజన్ ఏం రాయొచ్చు? ఈ ఈజ్ ది మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ బీసీ. మిడ్ పాయింట్ అంటున్నాను కదా, సో 2 ఈక్వల్ పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బీఈ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు ఈసీ. బీఈ అన్న ఈసీ అన్న ఒకటే. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హాఫ్ ఆఫ్ బీసీ. అంటే మనకి ఎక్కడైనా సొల్యూషన్లో అవసరమైతే ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ బీఈ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఈసీ వీ కెన్ రైట్ లైక్ బీసీ బై 2. ఐ హోప్ ఐఎమ్ క్లియర్ అబౌట్ దిస్ పాయింట్. ఓకే, అసలు మనం ఏమని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? మనకు కావాల్సిన స్టేట్మెంట్ 9AD స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు 7AB స్క్వేర్. ఏడి అంటే ఇక్కడ ఉంది, అంటే ఏ రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్లో ఉంది అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రయాంగిల్ ఏఈడిలో ఉంది. సో ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ ఏఈడి is a right angle triangle. So here we can use the concept of Pythagoras theorem. So hypotenuse is nothing but AD. So AD square is equals to, remaining 2 sides are AE square plus DE square. I am taking this is equation number 1. So here AE value ni calculate chesi, similarly DE value ni kuda calculate chesi equation 1 lo substitute cheste we can get the required statement. ఓకే, సో మనం ఇక్కడ ఏఈ డిఈ వాల్యూస్ని విడివిడిగా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఏఈని క్యాలిక్యులేట్ చేయడానికి మనకి ఫిగర్లో 2 రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్స్ ఉన్నాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ట్రయాంగిల్ ఏఈబి, సెకండ్ వన్ ఈజ్ ట్రయాంగిల్ ఏఈసి. మీరు ఈ రెండిట్లో దేనైనా కన్సిడర్ చేయొచ్చు, బట్ ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ హియర్ ట్రయాంగిల్ ఏఈసి. ఓకే,
from triangle AEC, AC is the hypotenuse, so AC square is equals to remaining two sides are AE square plus EC square. But మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది దీని నుంచి AE స్క్వేర్ కాబట్టి ECని మీ లెఫ్ట్ సైడ్ షిఫ్ట్ చేస్తే it will convert as negative value. So finally we got AC square minus EC square. Now in the next step AE square equals to మనకి కావాల్సింది స్టేట్మెంట్ మొత్తం AB సైడ్లో కావాలి. నేను ఇందాక ఒక పాయింట్ రాశాను. Here given triangle is equilateral triangle. That is nothing but three sides are the equal. అంటే AC వచ్చింది అనుకోండి, AC ప్లేస్లో we can write the AB. So I am writing here AB square minus EC. From this point EC is equals to nothing but half of BC. So BC by 2 again along with square. But again ఇక్కడ నాకు A సైడ్లో కావాలి అని అంటే AB కావాలి. So in the place of BC again I am writing here AB square by 4. Here denominator ఏది లేదంటే 1 ఉన్నట్టు. Now do cross multiplication here. 4AB square minus AB square by 4. Finally AE square equals to 3AB square by 4. Mark with equation number 2. Okay, we got here AE square value. Similarly we have to calculate DE. Now DE ekkadundo chudandi. This part we have to calculate from figure. Okay, DE ni మనం calculate చేయాలి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే DE means nothing but BE లో నుంచి BD part ni తీసేస్తే we can get the DE. So let me write BE minus BD. Okay, BE from this statement we can write that is nothing but half of BC minus ఒక పాయింట్ ఇచ్చారు. D is a point on BC such that అది ఎలాంటి పాయింట్ అంటే 1/3 ఉంటుంది అని ఇచ్చారు. So in the place of BD I am writing BC by 3. BC అనేది సైడ్ కదా, బట్ మనకి ABలో కావాలి కాబట్టి in the place of BC I am writing AB by 2. Similarly AB by 3. Now DE value, now do cross multiplication చేస్తే 3AB minus 2AB by do multiplication of denominators, that is nothing but 6. So finally we got 3AB minus 2AB means AB by 6. But మనకు కావాల్సింది from the equation 1 మనకి స్క్వేర్లో కావాలి. ఓకే, సో నేను ఇక్కడ నాకు DE వచ్చింది కాబట్టి నేను మళ్ళీ బోత్ సైడ్ స్క్వేర్ చేస్తున్నా. స్క్వేర్ చేస్తే AB square by 36. This is equation number 3. Now from 1, 2 and 3. Now what is equation 1? AD square is equals to AE square. So from equation 2 in the place of AE square I am writing 3AB square by 4 plus DE square. From equation 3 nothing but AB square by 36. Now do cross multiplication here. 36 into 3 108 AB square plus 4 into AB square 4AB square by multiplication of denominators 36 into 4, that is nothing but 144. Okay, now add cheste, that is 1 I think 112 112 AB square by 144. Here numerator denominator both values are divisible by 16th table. This is 7 times, this is 9 times. So finally we got 7AB square by 9. So here I am shifting 9 to the left side, then it will change as multiplier. So 9AD square is equals to 7AB square.
this statement we have to prove. I hope I'm clear about this one. ఒక్కసారి బ్రీఫ్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. Given triangle is equilateral triangle. Similarly, D is a point on side BC such that BD is 1/3 of BC. Okay, ఈ points ఇచ్చారు and then we have to prove the statement is 9AD square equals to 7AB square. So here given triangle is equilateral triangle. Equilateral triangle కాబట్టి in the triangle 3 sides are the equal. So AB equals to BC equals to AC. అంటే మనకి ఇక్కడ ప్రూవ్ చేయాల్సిన స్టేట్మెంట్ అనేది ఏబీ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి మనం ఎక్కడైనా బీసీ ఏసీలో వచ్చినా వాటి ప్లేస్లో మనం ఏమైనా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి అంటే ఏబీ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, అండ్ ఇక్కడ నేను ఒక కాన్స్ట్రక్ట్ చేశాను దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. నథింగ్ బట్ ఐ డ్రాన్ వన్ ఆల్టిట్యూడ్ దట్ ఈస్ ఏఈ ఈజ్ పర్పెండిక్యులర్ టు ద సైడ్ బీసీ. ఓకే, అయితే ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్ ఒక ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఉంది. బిఫోర్ క్లాస్లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం. ఆల్టిట్యూడ్ అండ్ మీడియన్స్ ఆర్ సేమ్ ఇన్ అన్ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్. ఆల్టిట్యూడ్ ఈజ్ వర్క్స్ యాజ్ మీడియన్ ఇన్ అన్ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్. సో ఆల్టిట్యూడ్ అంటే మనకు తెలుసు మేకింగ్ యాంగిల్ 90 degrees. సిమిలర్లీ ఏఈ ఈజ్ ఆల్సో వర్క్స్ యాజ్ మీడియన్ అంటున్నాను కదా. సో ఈ ఈజ్ నథింగ్ బట్ మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద బీసీ, or you can say that is bisects the BC. So nothing but BE equals to EC, that is half of the BC. So nothing but here I wrote BC by 2. Okay, but మనం ప్రూవ్ చేయాల్సిన స్టేట్మెంట్లో ఏముందంటే లెఫ్ట్ సైడ్లో AD ఉంది. సో for that one we have to choose the triangle is triangle ADE is a right angle triangle. For that triangle I use the concept of Pythagoras theorem. సో మనకి ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. I am taking that is equation number 1. In equation 1 we got the terms a square plus d square. ఈ రెండింటిని మనం విడివిడిగా క్యాలిక్యులేట్ చేసేసి యాడ్ చేస్తే మనకి కావాల్సిన స్టేట్మెంట్ అనేది వచ్చేస్తుంది. ఫర్ దట్ వన్ ఐ చూజింగ్ హియర్ ట్రయాంగిల్ ఏఈసి ఈజ్ ఆల్సో రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ కాబట్టి నేను అక్కడ కూడా పైథాగరస్ థియరమ్ అప్లై చేసేసి జస్ట్ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఏసీ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ ఏబి బికాస్ గివెన్ ట్రయాంగిల్ ఈజ్ ఈక్విలాటరల్ ట్రయాంగిల్. సిమిలర్లీ ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఈసీ, ఈ అనేది బీసీని బైసెక్ట్ చేస్తుంది అన్నాం కదా. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ ఈసీ ఐ సబ్స్టిట్యూట్ బీసీ బై 2. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వీ గాట్ సెకండ్ ఈక్వేషన్. ఇన్ సిమిలర్ వే మనకి కావాల్సిన సెకండ్ టర్మ్ ఏంటిది అంటే డిఈ కావాలి. ఫ్రమ్ ద ఫిగర్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బీఈలోంచి బీడీని సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే డిఈ పార్ట్ అనేది వస్తుంది. సో బీఈ చెప్పాం కదా ఈ అనేది బైసెక్ట్ చేస్తుంది అని. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ బీఈ ఆర్ ఈసీ వీ కెన్ యూజ్ దట్ ఈస్ బీసీ బై 2. సిమిలర్లీ నేను ఇక్కడ బీఈ ప్లేస్లో బీసీ బై 2 రాశాను. అండ్ వన్ ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఈజ్ గివెన్ దట్ ఈస్ బీడీ. బీడీ అనేది 1/3 ఆఫ్ బీసీ అని ఇచ్చారు. సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ నేను బీసీ బై క్యాలిక్యులేట్ చేసి నాకు ఈక్వేషన్ వచ్చేసింది. ఈ సెకండ్ ఈక్వేషన్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ టర్మ్స్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఈక్వేషన్ 1లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వీ గాట్ ది రిక్వైర్డ్ స్టేట్మెంట్. I hope I am clear about this question. This is very 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 important question for 4 marks. Skip చేయకండి, 2-3 times practice చేయండి. In today's class we discuss 8th one, 9th one and 10th problems. These 3 are very important questions for 2 marks and 4 marks. అస్సలు స్కిప్ చేయకండి. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే 2 to 3 times క్లాస్ వాచ్ చేస్తూ ప్రాక్టీస్ చేయండి, ఈజీగా ఉంటుంది. ఎస్పెషల్లీ 10th one అయితే చాలా ఇంపార్టెంట్, అస్సలు స్కిప్ చేయొద్దు. ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఏమైనా డౌట్స్ వస్తే నన్ను కామెంట్ సెక్షన్లో అడగవచ్చు. నా క్లాస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.